Good morning, friends. Today I am going to teach you the poem of ninth standard, and the title of the poem is Walk a Little Slower. The author of the poem is unknown. It means the name of the poet is not mentioned here. म्हणजेच नमस्ते मित्र हो, आज आपण इयत्ता 9वीच्या इंग्रजी विषयातील पहिली कविता जी आहे वॉक अ लिटल स्लोअर, तर ती अभ्यासणार आहोत. नाव आय वुड लाईक टू एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरी स्टांझा इन डिटेल्स. म्हणजे आता मी या ठिकाणी प्रत्येक कवितेचं जे कडवं आहे तर ते विश्लेषण करणार आहे. नाव द फर्स्ट स्टांझा. Walk a little slower, daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. It means in this stanza, the child wants to understand the actions of its father better. So he requests its father to walk a little slower, daddy, because it wants to follow the same way of life as its father. It does not want to be a failure in its life, so it requests to slow down. म्हणजे याचा अर्थ काय? पहिल्या कडव्यामध्ये हे जे मूल आहे तर ते आपल्या वडिलांना विनंती करत आहे की बाबा तुम्ही सावकाश चाला, कारण मी या ठिकाणी तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणार आहे. आणि जर तुम्ही सावकाश जर चाललात तर मला देखील सुद्धा जीवनामध्ये तुमच्याप्रमाणे यशस्वी होता येईल, जेणेकरून मला या ठिकाणी अपयश मिळवायचं नाही. सो इट डज नॉट वॉन्ट टू फेल्युअर, इट डज नॉट वॉन्ट टू अनसक्सेस. म्हणजे या ठिकाणी त्या छोट्याशा बाळाला अपयशी व्हायचं नाही. दॅट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टांझा फर्स्ट. नाव आय वुड लाईक टू रीड द सेकंड स्टांझा. समटाईम्स युअर स्टेप्स आर व्हेरी फास्ट, समटाईम्स दे आर हार्ड टू सी. इट मीन्स इन द फर्स्ट टू लाईन्स द चाइल्ड ॲट अ टाईम फाइंड it difficult to understand the actions, feelings of its father and wants him, it means his father, to be more considerate of its need. So walk a little slower, daddy. Then in the third and fourth line, so walk a little slower, daddy, for you are leading me. It means in this line a child requests his father, walk a little slower because you are leading me. You are leading me. म्हणजेच या कडव्यामध्ये हे छोटंसं जे मूल आहे किंवा बाळ आहे तर ते आपल्या वडिलांना विनंती करते की कधीकधी तुमच्या ज्या काही कृती आहेत किंवा तुमच्या ज्या काही भावना आहेत तर त्या माझ्या समजण्याच्या पलीकडे जातात. आणि म्हणून माझ्याही कधीकधी त्या भावना, तुमचं जे काही वागणं, बोलणं किंवा कृती करणं जे आहे तर ते मला समजत नाही. आणि म्हणून तुम्ही सावकाश चाला. बिकॉज यू आर लीडिंग मी, म्हणजे तुम्ही माझं नेतृत्व करत आहात. यू आर माय रोल मॉडेल, तुम्हीच माझे खऱ्या अर्थाने आदर्श व्यक्ती आहात. सो अगेन ॲट द सेकंड टाईम इट रिक्वेस्ट्स हिज फादर to walk a little slower, daddy. That is the explanation of stanza second. Now I would like to read the stanza third. Someday when I am all grown up, you are what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. It means in the third stanza
A little child adds that when it is grown up, it wants to be exactly like its father. And in future, when it will have a little child, that child will follow in the footsteps of its father. It means a child would like to be a father of his child in future. म्हणजेच या तिसऱ्या काडव्यामध्ये हे छोटंसं मूल आपल्या वडिलांना पुन्हा एकदा विनंती करते की जेव्हा मी भविष्यकाळामध्ये मोठा होईल त्यावेळेला तुम्हाला खऱ्या अर्थाने मी माझ्या लहान मुलाचं नेतृत्व करत असल्याचं पाहायला मिळेल. म्हणजे जेणेकरून आज तुम्ही माझं जे नेतृत्व करत आहात तशाच प्रकारचं नेतृत्व मी भविष्यकाळामध्ये माझ्या मुलाचं करू इच्छित आहे. सो अगेन ही रिक्वेस्ट हिज फादर टू वॉक अ लिटल स्लोअर. And the last paragraph, now last stanza. Now I would like to read the last stanza, and I would want to lead just right and know that I was true. So walk a little slower, daddy, for I must follow you. It means in the last stanza, a child also adds that it wants to lead its future child just as the way of its father leads it now. And so it will lead its future child in the true way. And in the last two lines, the child also adds for that the child must now understand its father's action better. So the child requests its father again and again to walk a little slower, because you are my role model, you are my leader, and I would like to follow you. If you choose the proper way of your life, I automatically choose the way which you decide. And that's why again and again a child requests his father to walk a little slower. It means in मराठी म्हणजे शेवटच्या काडव्यामध्ये हे मूल आपल्या वडिलांना पुन्हा विनंती करते की जसं आज तुम्ही माझं नेतृत्व करत आहात तसं मला देखील सुद्धा भविष्यकाळामध्ये माझ्या लहान मुलाचं नेतृत्व अगदी तुमच्याप्रमाणेच करण्याची इच्छा आहे. आणि ते किती सत्य आहे तर ते खऱ्या अर्थाने आज तुमच्या कृतीवरून किंवा तुमच्या वागण्यावरून बोलण्यावरून या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने मला ते समजतं आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा ते आपल्या वडिलांना विनंती करते की बाबा तुम्ही सावकाश चला, कारण खऱ्या अर्थाने मी निश्चितपणाने तुमच्या पाठोपाठ चालण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि म्हणून तुम्ही जर जीवनाचा चांगला योग्य मार्ग जर निवडला तर आपोआप मी देखील सुद्धा माझ्या जीवनाचा योग्य मार्ग निवडेल, जेणेकरून मला देखील सुद्धा जीवनामध्ये यश मिळेल. सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वॉक अ लिटल स्लोअर इज लाईक दिस. नाव आय वुड लाईक टू मेन्शन द रायमिंग पेयर्स ऑफ द पोएम. इन द फर्स्ट स्टांजा the rhyming pair is small fall. In the second stanza, the rhyming pair is see me. In the third stanza, the rhyming pair is be me. And in the last stanza, the rhyming pair is true you. Now, I would like to tell you the rhyming scheme of the poem. And the rhyming scheme of the poem is ABCB. ABCB is the rhyming scheme of the poem.